فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کی کوشش کرنے والے بھارت کا چہرہ اب دنیا بے نقاب کرنے پر آ گئی ہے۔ بھارت میں جاری مذہبی جنونیت کا تذکرہ ایک کے بعد ایک دوسرے عالمی اخبار میں دکھائی دے رہا ہے۔ بڑے بڑے صحافیوں یا پھر تجزیہ کار وہ بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارت کے لیے۔ اور اب امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی حالیہ رپورٹ آئی جس میں پہلی بار بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بدترین ملک رہا۔ USCIRF نے سال 2020 کی رپورٹ میں مودی حکومت کی جانب سے شہریت کے ترمیمی قانون کو مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ دوبارہ اپنے الفاظ دہراؤں گے، ڈوب مرنے کا مقام ہے بھارت کے لیے، جو خود کو سیکولر انڈیا کہتا ہے اور جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ بھارت کے 4 سالہ نیشنل رجسٹریشن پروگرام کی تکمیل کے بعد لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید، جلا وطنی اور ریاست کی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی کمیشن نے بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی شدید تنقید کی۔ اور اسی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مثبت پیش رفت کا بھی اعتراف کیا گیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہمارے ملک کے بارے میں پازیٹیو جو چیز ہوئی، مثبت پیش رفت ہوئی، اس کا اعتراف کیا گیا اسی رپورٹ میں، جس رپورٹ میں بھارت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گی، بھارت کو آئینہ دکھا کے کہ یہ ہے بھارت کی اوقات۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں لکھا گیا، ذرا سنیے گا۔ یہ لکھا گیا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے۔ بھارت نے ایک عرصے تک پاکستان میں کچھ دہشت گرد تنظیموں کو بھاری فنڈنگ کر کے ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جس کے بعد دنیا نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں بھی ڈالنے پر غور کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس مشکل ترین صورتحال کا نہ صرف کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں فتح حاصل کی، دہشت گرد اور ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر دیا۔ بلوچستان کے کلبھوشن یادیو جیسے بھارتی جاسوس پکڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیے گئے اور بتایا کہ پاکستان کوئی دہشت گرد ریاست نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا خود شکار رہا۔ اگر بھارت اور پاکستان کے پچھلے 5 سالوں کا موازنہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ تشکیل دیا، اچھے اور برے دہشت گردوں کی تفریق ختم کی، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، مذہبی انتہا پسندی کو بھرپور طاقت کے ساتھ ختم کیا، اور ایسے افراد، ایسے گروہ یا تنظیمیں جن پر مذہبی انتہا پسندی کا الزام تھا ان کے خلاف کارروائی کی اور ملک میں ان کی سرگرمیاں بالکل ختم کر دیں۔ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اقدامات تیز کیے۔ ملک کے جس حصے میں بھی کسی اقلیتی برادری کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کا حکومت پاکستان نے سختی سے نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن بھی لیا۔ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھول دیا اور حکومتی سطح پر ایک ایسا بیانیہ تیار کیا جس میں یہ واضح تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص صرف پاکستانی ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری، کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ پاکستانی ہے اور تمام پاکستانی برابر ہیں۔ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں دہشت گردی کے خلاف نہ صرف جنگ جیتی بلکہ جنگ جیتنے کے بعد دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کے تمام راستے بھی بند کیے۔ افغانستان بارڈر کے ساتھ باڑ لگائی، ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مضبوط کیا، امریکہ کو یہ واضح پیغام دیا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کا اتحادی بن کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ امریکہ نے پہلے افغانیوں کو روس کے خلاف استعمال کیا اور اسے جہاد کا نام دیا، اور 9/11 کے بعد انہی افغان طالبان کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کی حمایت مانگی، اور پاکستان امریکہ سے ہاتھ ملا کر پاکستان نے صرف اور صرف امریکہ سے ہاتھ ملا کر نقصان اٹھایا۔ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف بھی کیا گیا، اور پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا بھی، اس کی قابلیت کی داد بھی دی، جو کہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس مودی نے بھارت کو مذہبی جنونیت کا گڑھ بنا دیا۔
मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अकलियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। आरएसएस के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और आरएसएस के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर, आरएसएस के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियां पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात, भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी। टीवी पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के एक रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस। और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको बाकायदा। आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद ईजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गला कर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिससे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ़ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती ओहदेदारों समेत आरएसएस और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट लिए थे वो अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़रा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़, ये जो आरएसएस का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानिया बन जाए, तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखा कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को कानूनी शक्ल दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत जो भारतीय मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, एक सदमा है, और भारतीय मुसलमानों को बार बार ये सदमा पहुंचाने के लिए भारत में मुनज़्ज़म तौर पर इसकी तरबियत दी जा रही है कि भारत की दरसगाहों में
طلباء کو بجائے انسانیت سکھانے کے مذہبی جنونیت سکھائی جا رہی ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کیسے گرائی جائیں۔ دیکھیں ذرا، بھارت پاکستان پر یہ الزام لگاتا رہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، لیکن بھارت میں کھلے عام درسگاہوں میں مسلمانوں سے نفرت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بھارت کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھارت کی علمی درسگاہیں اب انتہا پسند فیکٹریاں بن چکی ہیں جن میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف زہر بنایا بھی جاتا ہے اور بنا کر بچوں کے ذہنوں میں بھرا بھی جاتا ہے۔ یہ وہ شائننگ انڈیا کہہ لیں جس کی بنیاد نریندر مودی نے رکھی، اور اب اس شائننگ انڈیا کا اعتراف امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں بھی کیا گیا جس میں نہ صرف بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک اور بدترین ملک قرار دیا گیا بلکہ اس پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس رپورٹ کے بعد کچھ تجزیہ کار، کچھ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بھارت اسی طرح اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے گا، لیکن سوالات بادستور اٹھ رہے ہیں۔ سوالات بھارت کے اندر سے اٹھ رہے ہیں، سوالات دنیا بھی اٹھا رہی ہے اور سوالات ہم بھی اٹھائیں گے آج کے پروگرام میں۔ بھارت اور پاکستان میں مذہبی آزادی کے حوالے سے پچھلے 5 سال کیسے تھے، اسی موضوع پر ڈسکشن کروں گی آج میں، اور سوالات کا بال میں پھینکوں گی اپنے معزز مہمانوں کے کورٹ میں۔ تینوں مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب اور شاہد لطیف صاحب ایئر مارشل دفاعی تجزیہ کار، کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، اور کچھ دیر بعد ہمیں سعید قاضی صاحب ایز این اینالسٹ بھی جوائن کریں گے۔ آپ ان کو اسکرین پر دیکھتے ہوں گے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی، آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی کمیشن کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھی ہوگی، بھارت اور پاکستان کے پچھلے 5 سال آپ مذہبی آزادی کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس رپورٹ نے تو باقاعدہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا بھارت کو اور پاکستان کی تعریف کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ جی، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سے کبھی مذہبی جنونیت کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا، اور یہ جو سو کالڈ سیکولر سٹیٹ ہے، اس کے بارے میں جو خبریں اور جو دنیا کے پاس اب شواہد آئے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں سیکولر نام کے اوپر اس کی آڑ میں جو ہندوتوا والا جو ڈرامہ ہے وہ کتنی شد و مت سے چلایا جا رہا ہے، اور یہ تو واضح کر دیا گیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، ہندوتوا والا ہی کانسیپٹ چلے گا۔ RSS جو ہے اس کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، یہ مودی جو ہے یہ ہٹلر ہے، جو یہودیوں کے ساتھ اس نے کیا بے نہیں وہ اس طرح ہندوستان میں کر رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو نسل کشی کا وہاں پہ ڈرامہ ایک رچایا جا رہا ہے، اور جو حدیں جن کو وہ پہنچ چکے ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ذرا کشمیر والا معاملہ جب ڈاؤن تھوڑا سا ہوگا تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بالکل ایک بلڈ باتھ کا سما ہوگا، اور کشمیری جنہوں نے اصل میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آزادی کا منصب حاصل کرنے کی ٹھان رکھی ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھیں گے۔ ہندوستان کی سڑکوں پہ آپ کو خون نظر آئے گا، اور یہ جو ان کی اپنی ریاستیں ہیں وہاں پہ آپ کو خون نظر آئے گا۔ اور پھر یہ بات کہ 20 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں جو ہیں وہ اب آپ سے نہیں سنبھالے گئے اور پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو یہ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے خون سے آپ ہولی کھیلتے رہیں گے۔ وہ گجرات میں اگر آپ نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے تو اس سے آپ بچ کے چیف منسٹر بن گئے، لہٰذا اس سے آپ کے جو ارادے تھے وہ اور بلند ہو گئے۔ یہ مودی سرکار جو ہے یہ وقت کے ساتھ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے کتنے خطرناک انجام بذات خود بھارت کے لیے اور مودی سرکار کے لیے ہوں گے، تو یہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ جو ہٹلر کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو اس طرح مذہبی تشدد پسندی کے نام پر آپ اس طرح اگر کرنا چاہیں تو اس کی آپ کو دنیا بھی اجازت نہیں دے گی، اور نہ ہی آپ کو قسمت اس کی اجازت دے گی۔
ٹھیک ہے جی ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. आपने शाहिद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने भी पढ़ी होगी. जी रिपोर्ट है जी, और रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के हवाले से बहुत बदतरीन मुल्क साबित हुआ. और इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो पॉजिटिव एक पेशरफ्त है उसकी तारीफ़ की गई है. साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में बाकायदा लिखा गया कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है. ब्रिगेडियर साहब, सादा सा सवाल पूछूंगी. हमें बार बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर यही नरेंद्र मोदी, यही इंडियन सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादी, दहशतगर्द मुल्क करार देते रहे. आज ये हमारे सब्र का फल है, या फिर हमें कह सकते हैं कि झूठ के तो पैर नहीं होते. अब ये जो नरेंद्र मोदी या इंडिया वाले साजिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उस गड्ढे में जो हमारे लिए खोद रहे थे खुद गिर गए कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है. और दहशतगर्द और आतंकवादी कौन करार पाया जा रहा है? खुद भारत. असल में बात यह है कि इंडिया को जो भी सेकुलर मुल्क आप कहते रहे हैं या सेकुलर मुल्क का जो कॉन्सेप्ट पेश करते रहे हैं, तो वो लोग इंडिया, वो आप देखिए, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर चीज़ों को आप पढ़ते तो पहले बुनियादी बात तो ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हिंदुओं के अलावा जो वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या जो अक़लियतें रह रही हैं, जैसे आप सिखों को ले लें या जैसे आप जैन्स को ले लें, आप बाकी का अपने कम्युनिटीज़ को ले लें, वो अपने आप को अपनी मजहबी शनाख्त के नाम से नहीं पहचाना जा सकते. उनको हिंदू अपने आप को वो हिंदुओं के तौर पे पहचाने जाते हैं और उनको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में उनको हिंदू गिना जाता है. तो पहले तो सेकुलरिज्म का भांडा इधर ही फूट गया था. उसके बाद जब ये कश्मीर और जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए तो अक्टूबर 1948 में आपको याद होगा जम्मू में डोगरा राइफल्स ने कोई 2000 मुसलमानों को इस नाम पे गाड़ियों में भरा था कि हम आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं. और फिर उनकी लाशें जो हैं वो आपको जंगलों से मिली थी और कुछ की लाशें मिली नहीं थी. उसके बाद पटेल का कॉन्सेप्ट पढ़ लें इंडिया का, जो आज पार्टी पावर में RSS, उसका कॉन्सेप्ट, उसका अपना आप इनिशियल जो उसकी उनके जो खालिक थे, उनकी जो राइटिंग है, उनके जो प्रीफेस है, वो पढ़ लीजिए. तो इंडिया कभी सेकुलर रहा नहीं है. मुझे याद है इससे पहले ऐसे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे मुझे से पहले कि जहाँ पे बॉम्बे की और दिल्ली में जो नहरें थी वो मुसलमानों के खून से भर गई थी. और अगर उसी ज़माने की इंडिया टुडे आप उठा के देख लें तो उनकी कवरेज में हर चीज़ जो है वो सामने आ जाती है. इसी से पहले विकीलीक्स के ऊपर उठा के देख लें कि इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर की रिपोर्ट छपी थी. आप ह्यूमन राइट्स वॉच या आप एशिया वॉच या जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की स्टडी थी कश्मीर अंडर सीज के ऊपर, वो उठा के पढ़ लें. आज जो बात हुई है उसमें चीज़ ये है कि पूरे 229 ममालिक दुनिया के एक वबा में मुब्तला हो गए. जो वबा जो है जिसका नाम है अपना कोविड, ये जो आपका कोरोना क्राइसिस आया हुआ है, उसके उस कोरोना क्राइसिस के अंदर जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि यूएई के मुसलमान, यूएई में जो मुसलमान रहते हैं, चाहे वो अरब हैं, जो कुछ हैं, उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज करके कहा कि ये इस्लामिक वायरस है, ये मुसलमानों से ये वायरस आ रहा है. उसने तो खुद कहा, उनके बीजेपी के लीडर ने, हमने वायरस का इलाज किया है, गौ मूत्र पियो और वायरस से जान छूट जाएगी. उसके बावजूद लोग इंडिया में वायरस से मर रहे हैं. अब जब वहाँ पे ये चीजें जो हैं, तमाम ममालिक के कॉमनलिटी में एक चीज आई, तमाम ममालिक चीज में जुड़ गए और उसके और ब्रिगेडियर साहब इस वायरस को भी मुसलमानों की साजिश करार देते कि भारतीय जो मुसलमान है वो फैला रहे हैं कोरोना वायरस भारत में. मैं यही अर्ज नहीं, वो भारत इस हद तक स्टुपिडिटी का मुजाहिरा करते हैं. को भी कहा है उन्होंने, सऊदी अरब के मुसलमानों को भी कहा है उन्होंने, बिल्कुल मुसलमानों को भी कहा है. ठीक है, अब ये उन चलिए ब्रिगेडियर साहब मुझे